Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back to another great edition of Sit Back with Shaq and Anu. It's payback time. It is the Softlogic Live World Cup payback coming to you live on our platforms on YouTube. Thank you so much for being a part of the show as we kickstart the excitement. Absolutely, and as we all have noticed and meditated upon, tomorrow is crunch time. Yeah. So it's best to get, Vaas's experience and expertise and his opinion on what can possibly happen, what possible pitfalls, and how do we get out of it. I know, there's so many things that have actually happened from the last time we had Vasi in the studio. Lots of changes in terms of the group standings and so on and so forth. We're going to get into all that, but before that, a big thank you to Softlogic Live, our presenting partners on the show with us. Thank you so much for being a part of the show. We've got Daraz on the show, and of course, Edge Vantage Workflows. Thank you guys for being a part of the Softlogic Payback World Cup series. Time for us to get into some of the details, what happened as far as the World Cup is concerned today. It's time for us to move into details from Down Under. Rightio, as always on the show we find out the results of the matches today. Some good matches, of course, if you missed out on it. Ireland beating, of course, Scotland by 6 wickets. Great game that really was, a fantastic game. And the other one, of course, I thought the West Indies were going to be rolled out today courtesy of Zimbabwe, but they managed to actually walk off with a 31-run win over Zimbabwe. So those are the results of the World Cup games for today. So we're still in the qualifier stages. Yeah, and Shaq, this presents us with an interesting conundrum because in the Group B, each one has won 2 matches. That's right. That's right. And we're going to get into that. The points table is also coming up on the show. Some of the other stuff that happens today are details from Down Under. What do we have? Let's see what we have for you. Yes, this is very important. Vasi, thank you very much for sending this across to us. Tomorrow's game, taking on Netherlands, Sri Lanka. About 2 days ago, there was like about 30% chance of rain. The chance of rain has gone down drastically, so it's mostly sunny. So good news for Sri Lanka. It's a good news, yeah. Absolutely, because if it got rained out, anyway we were going to get out, right? Yeah, we all waiting to see our guys are playing tomorrow. Yep. And we have to find out what type of team that's actually going to be on the park, because everybody's been sort of falling like 9 pins injury-wise. Yeah. And I spoke to Vasi also just to double check if he got his Australian visa, just in case. Ready to go. Ready to go. What else do we actually have? Quickly getting into some of the other stuff. Yeah, this is a big story for us. Sri Lankan fast bowler Dushmantha Chaminda is being ruled out from the T20 World Cup 2022. Vasi, you were saying that injury carry hitiye kiyala. Yeah, Dushi is the number 1 bowler. Right. For the last 10 months he has been doing really well. Dushita tibuna ankle injury එකක් තිබුණා. ඒක කියන්නේ Osteogomus syndrome කියලා. Right. ඒක ඇවිල්ලා ankle එකේ extra bone එකක් develop වෙනවා. Oh, right. ඒක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය fast bowlers ලට common වෙනවා. මොකද wickets ඇවිල්ලා රටින් රටට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව වල අපි දන්නවා තනිතීරු වල ස්වභාවය ඇවිල්ලා wicket එක hard. එතකොට කකුල පතිත කරන විදියට අපි කියනවා අපේ බොඩි එකේ weight එකේ වගේ 6 ගුණයක් ඉස්සරහ කකුලට යනවා. Right. ඉතින් ඒ හින්දා මේ එයාගේ එක්ස්ට්‍රා බෝන් එකක් ඩෙවලොප් මටත් තිබුණා ඒක මම අවුරුදු දෙකමාරක් ගැහුවා ඕක තියාගෙන. ඇත්තද? ප්ලාස්ටර් කරගෙන ගැහුවා. ලේසි නෑ. අමාරුයි. ඉතින් එයා ඒක මැනේජ් කරගෙන ගැහුවා. හැබැයි 100% දෙනවා. තරගෙට බැස්සම ඉතින් ඒ වගේම හැබැයි මේ ඉන්ජරි එක වෙනස් ඉන්ජරි එකක්. මේක ඇවිල්ලා කාෆ් එකේ ටෑ එකක්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අපි හැම වෙලාවෙම කියනවා ෂෙක් ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටකට යද්දී නවසීලන්ත වගේ රටකට යද්දී ඒ තනිතුරු අපි එදත් කතා කළා. මේ දැන් තාම යන්නේ එයාලගේ ස්ප්‍රින්ග් යන්නේ. රයිට් තාම සම වලට ඇවිල්ලා නැහැ. ඔය ග්‍රාස් එක ඇවිල්ලා වින්ටර් ග්‍රාස් එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ඕක ඇවිල්ලා අපි ගිය පාර කතා කළා ඔය ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇවිල්ලා ෆුටි ගහන ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. එතකොට එයාලා දාන බූට්ස් වල ඝනකම එකයි අපේ ක්‍රීඩකයෝ දාන බූට්ස් වල වෙනසක් තියෙනවා ලොකුවට. එතකොට
අපි ගත්තොත් බැට්ස්මන්ලා දාන බූට්ස් වල නේල් එකයි ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා දාන බූට් එකේ නේල් එකයි එන වෙනසක් තියෙනවා. අපි කියන එකට ලොකු ස්පයික් එක දාන්න ඕනේ කියලා දිග එක. එතකොට ග්‍රවුන්ඩ් එකට හොඳට බදලා අල්ලනවා. අනිත් එක ග්‍රවුන්ඩ් එක සොෆ්ට්. ඉතින් මම දකින්නේ දුෂ්මන්තට ඒ ඉන්ජරි එක ආවේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන සොෆ්ට් එකකින් හින්දා ඒකින්ද තමයි යාට ගොඩක් වෙලාවට ඒ ඉන්ජරි එක ආවේ. ඉතින් ලොකු පාඩුවක් ලංකාවට. මේ වගේ ඉන්ජරි එක කොච්චර කල්ද මේ රිකවර් වෙන්න? මේ වගේ එකක් රිකවර් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් මාසයක් විතර යනවා. ඉතින් මේ කොහොමත් දුෂ්මන්ත හිටියේ මේ තරඟාවලිය ඉවරලා ආයෙත් කකුලේ ඔපරේෂන් එක කරන්න ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔපරේෂන් එක කරලා තිබුණා. නමුත් ඒක ආයෙත් මේ ඇවිල්ලා තිබුණා මේ බෝන් එක. ඉතින් ඒක ඉවරලා තමයි කරන්න හිටියේ. මම හිතන්නේ මේකෙන් පස්සේ ඔපරේෂන් එක කරලා එනවා. මම හිතන්නේ ආවොත් මාස 2ක් 3ක් යනකම් නැවත අපිට දුෂ්මන්තව දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. වාස් කියන්නේ මේ ඇන්කල් ඉන්ජරි එකයි මේකයි අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. ඇන්කල් ඉන්ජරි එකයි මේක අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. මොකද ඇන්කල් ඉන්ජරි එක තිබුණා. එයා ටේප් කරගෙන ගැහුවේ. හැබැයි ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේක අලුත් ඉන්ජරි එක. මේක මම විශ්වාස කරන විදිහට මගේ අත්දැකීම් එක්ක ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ස්වභාවයත් එක්ක තමයි ඕක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කියනවා පුළුවන් තරම් වෝම් අප් කරන්න ඕනේ, වෝම් ඩවුන් කරන්න. අපි කියනවා ඉස්සර අපි පුළුවන් තරම් ඇද ඉන්නේ කකුල්. මොකද අර ගල්ුණාම මේක හයි ඉන්ටෙන්සිටි ගේම් එකක් නේ. ගල්ුණාම කරන්නේ අපි එක පාට ගිහිල්ලා අපේ 100% දෙන්න හදනවා. එතකොට තමයි ඔය හැම්ස්ට්‍රින්ග් එකක් හරි කාෆ් එකක් හරි යන්න බලන්නේ. Right, a couple more stuff that we need to basically take a look at. Details from down under, and this is another big loss, Vasi. Pramod Madhushan also ruled out, he's obviously ruled out from the next game, Sri Lanka to add more fast bowlers to reserves. Make a look, tawa loku paduwak apita. මේකත් ලොකු පාඩුවක්. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙයාගෙත් ඒකම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. බූට්ස් වල නේල් එකත් එක්ක මොකද එකපාරට ග්‍රවුන්ඩ් එක ලෙස් වෙන්න ගත්තොත් අපි එකපාරට ගිහලා අපි බෝල් කරද්දී 100% දෙනවනේ. එතකොට ෆ්ලැට් අවුට් යද්දී නිකන් හරි ස්කිඩ් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන අර බ්‍රේක් ගන්නවා වගේ. ඒ වගේ වෙන්න ගත්තම හැම්ස්ට්‍රින්ග් එක මොකද මේ ළමයාගේ ෆිට්නස් හොඳයි. එහෙම මේ ඉන්ජරි තිබුණ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අර ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ස්වභාවයත් එක්ක ඒ සීතල මේ කාලගුණයට මේ තීන මේකත් එක්ක අපිට එච්චර ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හැම වෙලාවම කියන ඇදදී ඉන්න ඕනේ කියලා. ඕකම තමයි දනිෂ්කටත් උනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හයි ඉන්ටෙන්සිටි ගේම් එකක් ගහද්දී බෝලට ඉක්මනට ඇවිල්ලා නතර වුණාම ඔය වගේ ඉන්ජරිස් ගොඩක් වෙලාට එනවා. More injuries as far as Sri Lanka is concerned. Here's another one. Danishka Gunatilaka out of the World Cup. Replacement has been announced. Danishka Gunatilaka, like we spoke about, has been replaced by Danishka Gunatilaka. Right? We want Danishka Gunatilaka back. So yeah. Game change has something to do with I know. Unfortunately, that's the situation. I think Ashin Bandara is basically coming. Ashin Bandara මොකද අපි අතිරේක ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නේ කරන් ගියා. ඒ අතිරේක ක්‍රීඩකයා දැන් රිප්ලේස් කරනවා තනිෂ්කව. Right. What else do we actually have? Are there injuries in the other teams? We are going to get right into that. Anu, I think here we go. Talk about it. These are all the injured players in other teams, and Topley was a big loss for the England team today, Vasi. Yeah. It's a huge loss for them. Loss. But these guys are not in the squad actually. Yeah. Original squad. මෙයාලා ඉස්සර ඉඳලා තිබුණ injuries. නමුත් එංගලන්තේ පන්දු යවන්නටත් ඇන්කල් එකේ ඉෂුව එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කණ්ඩායමින් විතර එනවා. These are guys obviously have not been in the squad, but of course key players for their individual teams. Moving on quickly on the details from down under. This is the points table we're talking about. Now the most important one is Group A, where we are. Well, we obviously have 2 points. Netherlands on top with 4 points, and tomorrow our game versus Netherlands. Vasi api heta dinnot api A1 අපි හෙට දින්නොත් හොඳ මාජින් එකක් තියලා මම හිතන්නේ අපි A1 එකට යන්නේ. Right, okay. A1 එකට යන්නේ. අපිට තව අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි හෙට දින්නේ නැතත් අයියෝ දින්නේ මේ chance එකක් අපි දින්නේ නැතත් නැමීබියා UAE මැච් එකේ UAE බීට් කළොත් නැමීබියාව ලකුණු 28කට වඩා අපිට chance එක තියෙනවා. නමුත් අපේ තරඟය ක්ලෝස් එකක් ගියොත් අපිට ඒ chance එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා අපි ක්‍රීඩා කරන විලාසය අනුව අපි තරගෙන් තරගයට ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් හෙට තරගයේ මම හිතනවා අපි ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරයි කියලා
එක දෙයක් තමයි තියෙන්නේ අපේ හෙට ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම. Oh, again, කතා කරමු. Obviously, most of the new players, of course, two paces who haven't been playing international cricket for the last 2 to 3 months are going to most probably be in the squad. The B group, if we have the points table back up on the group B, very, very interesting. This is what you were talking about. I know everybody has played 2 games, everybody has won 1 game, everybody has lost 1 game, everybody on 2 points. What a disaster. Absolutely. I don't know how. It's just completely opened this up. So it's open, but the way West Indies played today, I thought they're going going out of the tournament. Going out of the tournament, Yeah. but they came back. That's right. හොඳට ආව මම හිතන්නේ හොඳට ක්‍රීඩා කළා 97 for 2 තිබිලා 105 for 6, then they end up 152. Yeah. And they came and all the bowlers bowled pretty well. And some very big sixes also that we actually saw hitting a 1 out of the park. So those are the details from down under right here on the show. Going to take a quick break right now. This, of course, is the Softlogic Live Payback World Cup series coming to you live from our studios, live on our platform on YouTube. We'll be back right after these messages. අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි. Come on Sri Lanka. අපිට පුළුවන්. Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with the QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. PodHub. ඕවර් එකයි ලකුණු 8යි විකට් එකයි ඇඟිලි වල නියපොතු ඉවරයි නායක දසුන් ශානකට ලොකු අභියෝගයක් වේගෙන් යවන චමීරද දඟ කවන හසරංගද දඟ කරන්න චාමික නේද දඟ කරන නෙමෙයි දඟ කවන බෞබිමේ බලාපොරොත්තු සුරතට රැගෙන අවසන් ඕවරේ එවීමට ශානක got him ශ්‍රී ලංකා වී අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Welcome to the universe of the Raz, where you explore and discover whatever you want, whatever you need. All you can imagine is on your feet. When miles are abridged, happiness is unlocked. Discover your Daraj. අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම්. Right, we are back. And also time to announce that you can actually win some money off us for tomorrow's match. You know how it works. Basically, you got to predict the score that Sri Lanka is going to score. It doesn't really matter whether we bat first or second. How much are we going to score in total? That's what we are looking for. First come, first served only, because the same two people cannot predict the same score. So whoever gets there first kind of is sealed in. So please WhatsApp your predictions to this number 0773 999 before 10:30 tonight. Yeah, Ada dayamart isserla karunakalla me number ita SMS evanda 0773 999 please include your full name and your NIC number when you do so.
so කරුණාකරලා ඔයාගේ මුළු නමයි NIC number එකයි එවන්න. Basically how it works is 100 times the score that if it's correct, the ultimate score, if you predict that right, you get 100 times that amount. So 170ක් කිව්වනම් 160ක් කිව්වනම් රුපියල් 16000ක් එහෙම නැත්නම් රුපියල් 17000ක් එක ගෙදර යන්න. Obviously, we unfortunately didn't have any winners in the last two matches. Yeah, it's too bad. Nobody predicted the right score. Yeah, so hopefully tomorrow we will have the opportunity of somebody walking off with cash. We'll find out. So get those predictions in. We've got Chaminda Vaas in the studio with us, and also all your questions. If you want any of your questions answered by Vasi himself, the number is going to come up on the screen. There you have it. You can send the questions to us on 077 669 1590. Right. So it's two different numbers, okay? Yes. Yeah, your predictions come to a different number. This is our hotline number 077 669 1590. Right, yo, Vasi, now tomorrow, big match, very, very big match among the context of things, even though we are playing an associate nation. But Netherlands have played very well in this tournament so far, the only unbeaten team according to the group stages. Then, aparte diyana prashne, injuries. Now, we got some sort of momentum in the previous game. Now, the individuals who gave us momentum, unfortunately, are not there. Yeah. Then, new bowlers are going to be coming in. You, of course, being an ex-fast bowler, how do you see this going forward? It's going to be a tough game tomorrow, and if he wins tomorrow, it's like a semi-final. If he win, we go to next round. Yeah. ඉතින් මං හිතන්නේ මම දකින්න විදියට ෂක් අපේ ඉන්ජරිස් එක්ක හෙට ටීම් එක ගොඩක් වෙනස් වෙයි. දුෂ්මන්තත් නැහැ, ප්‍රමෝද් මදුෂානුත් නැහැ. ඉතින් එතනට ආදේශ කරන්න ඉන්න පන්දු යවන්න දෙන්න තමයි එක්කෙනෙක් ලහිරු, අනිත් එක්කෙනා බිනුර. කසුන් රාජිතත් අද මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියා බලා යනවා. හැබැයි ඔය යන තුන් දෙනාම ලයිරු මාස දෙකකට ක්‍රිකට් ගහලා නැහැ. ෂෝක්. ලයිරු හරි ෂෝක්. ලයිරු අරන් ගියාට ලයිරු ක්‍රිකට් ගහලා නැහැ. බින්ර ෆෙනන්ඩෝත් ඉන්ජර්ඩ් වෙලා මාස දෙකකට විතර ක්‍රිකට් ගහලා නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි ගියේ. but අපි කියනවා fit to play and fit to perform කියන්නේ දෙකක්. Right. Yeah. you fit to play. Yeah. ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඉන්ටෙන්සිටිත් එක්ක perform කරන එක තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන අමාරුකම. ඉතින් කොයි දුරට ලහිරු කුමාර ෆිට්ද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. මොකද මම අර කිව්වා වගේම මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ස්වභාවයත් එක්ක මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සොෆ්ට් ඉඳලා මේ දෙන්නම ඉන්ජරිස් වලින් ආවේ. ඉතින් කොයි දුරට පන්දු යවන්න තෝරගනිද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. හැබැයි මම හිතනවා ලහිරු කුමාර 15ට ගෙනිච්ච ඉඳලා ලහිරු කුමාර එතන පූනිම් කර හිටියා. ලහිරු කුමාර ගොඩක් දුරට ක්‍රීඩා කරයි. අනිත් පන්දු යවන්න වෙනුවට ප්‍රමෝද් වෙනුවට මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාට මෙයාලා දඟ පන්දු යවන්නේ තෝරාගනි වැන්ඩෙසේ වගේ. මොකද හේතුව නෙදර්ලන්තය ස්පින් එකට එච්චරම හොඳ නැහැ. Right. මොකද දැන් තනතුරේ මැචස් අපි 4ක් විතර ක්‍රීඩා කළා. තනතුරේ එන්න මන්දගාමි බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාට එක ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් එක්කයි අපිට චාමික ඉන්නවා. දසුන්ටත් දාන්න පුළුවන්, දසුන්ගේ ඕවර් 4 දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඕක තමයි වෙන්නේ කොම්බිනේෂන් එක හිට තරගෙදී. So කියන්නේ ලහිරු ගහනවා and Jeffrey Vandese. ජෙෆ්රි ගහයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අනිත් එක අපිට තව දෙයක් කරන්න අවශ්‍යයි. අපි 15ක් අරන් ගියානේ. ඔව්. දැන් මේ වෝම් අප් මැචස් වලදී 11ක් අපි තිබුණානේ පූනිම් තරඟය. ඒ පූනිම් තරඟයේදී 11ක් කියලා නෙමෙයි ගහන්නේ. 15ටම ගහන්න පුළුවන්. Right. ඔව්. එතකොට අපිට බලන්න තිබුණා ලහිරු කොච්චර දුරට තරඟ ෆිට්ද කියලා ක්‍රීඩා කරන්න. අඩු ගානේ ඕවර් දෙකක් හරි දුන්නා නම් බලන්න පුළුවන් ඔහුගේ තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. මොකද ඉන්දියාව ඕක කළා. ඔව්. සාමියෝ ගෙනල්ලා එයාව අන්තිම ඕවරක පන්දු යවුවම එයාත් ඉන්ජරි එකකින් ආපු ඉඳලා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අපිට ඉස්සෙල්ලා ඉඳලා පොඩ්ඩක් ප්ලෑන් කරලා කරන්න තිබුණා. ඒක කළා නම් අපි දන්නවා එතකොට ලහිරුගේ තත්ත්වය මොකද්ද කියන එක. ඒක ලංකාවේ strong point එකනේ planning. ඔව්. හෙට toss එක දිනන එක කොච්චර වැදගත්ද වාස්? මොකද අපි batting first is clearly the option, right? Because we won the toss and we lost the match. Then we lost the toss and we won the match.
මං ගොඩක් දුරට හිතන දෙයක් තමයි දකින්න දෙයක් තමයි මේ වගේ තරඟයකට එද්දි ටොස් එක පරිදින තරමට හොඳයි. හොඳයි නේ. එතකොට අපි ප්ලෑන් කරගෙන යන එක නෙමෙයි එතන වෙන්නේ. මොකද අපි එදා තරඟෙත් අපි දැක්ක හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා අපේ පන්දුර පාර දෙන ක්‍රීඩකයෝ පැතුම් ඒ වගේම කුසල් ධනංජය. නමුත් අපි එක ස්ටේජ් එකේ 114 දෙකක් තිබිලා 120ට 6ක් යනවා. ඉතින් අපිට එතන ලොකු තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද පිටිකරුවන් ලකුණු 4 ඉන්න එක. මොකද නම්බර 4 අපි දනිෂ්කව දැම්ම ෆේල් වුණා. එතකොට චරිත එක තරගයක් දුන්නා ෆේල් වුණා. ඉතින් නම්බර 4 ගහන්නේ කවුද කියන ක්‍රීඩකයා මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපේ කණ්ඩායමේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ දේවල් හදාගෙන තියෙන වැරදි ටික හදාගෙන නෙදර්ලන්තයට අපි හොඳින් ක්‍රීඩා කළොත් අපිට තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. Number 4 it's like the most important role in a batting lineup. We'll talk about that because that actually is now only we are realizing this. Yeah, right? Because for the longest time it's about the openers, who's the opening bowler, opening batsman. We never considered, but time and again it has been proven, and we've seen it time and again. Not in just 2020, but in any form of cricket. That's right. Who kind of tides over that middle period of any match is crucial, right? And because for the longest time, Mahela owned that position. Correct. Because that was considered the most important position, and Mahela owned it. Hence, we didn't see a vacuum in that. But I think a lot of people didn't even realize that. Exactly. That number 4 position was, right? We had a question that actually came up. Sajit අපි වය කරන්න දැන් අපිට ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන් බිනුරයි ලහිරු කුමාරා තින්ජ වුණා නම් වෙන කවුද ඉන්නේ? Vaas. Vaasi has packed his bags and come here just in case. මට තමයි යන්න වෙන්නේ. ඔයාලට තමයි යන්න වෙන්නේ ඉතින්. හොඳ ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ අපිට දැන් තියෙන තත්ත්වය මම හිතන්නේ ආසිත ෆෙනන්ඩෝත් ගියා. All right, okay. Fast bowlers දෙන්නෙක් ගියා. head of Kasum කියන්නේ ආසිත ෆෙනන්ඩෝ කසුන් ගියා උඩින්. මොකද ආසිත ෆෙනන්ඩෝ තමයි හිටියේ ඒෂියා කප් එකෙත් ගහලා දිගටම ක්‍රිකට් ගහලා එයා තමයි ටිකක් හරි ෆිට්නස් අතින් උඩින් ඉන්නේ. ඉතින් නමුත් කසුන් ආසිත උඩින් ගිහලා ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්ලෑන් එකක් ඇති. මොකද කසුන්ගේ උසත් එක්ක හයි ආම් ඇක්ෂන් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් අර ඩෙක් වලට ගැවුම අර අපි කතා කරන 6 to 8 මීටර් එකේ ගැවුවම බවුන්ස් එකත් එක්ක ඒක යූස් කරන්න පුළුවන් හින්දා ගත්තද කියලා. නමුත් ආසිත ෆෙනන්ඩෝ තමයි ඇත්තටම ඔය පන්දු යවන්නන්ගෙන් උඩින් ඉන්න පන්දු යවන්න. So that is something that we need to basically talk about. Also, all those questions coming in there. I mean, number 4 position එක බලමු දැන් වාසි දැන් we had Danishka Gunatilaka of course there, like you said. Unfortunately, he failed. He unfortunately failed right throughout the Asia Cup also. Charita Sri Lanka was brought in, Golden Duck yesterday. Number 4 එක දැන් මොකද්ද කරන්නේ? Position එක මොකද්ද කරන්නේ? Danishka is out. He is not even basically in the squad anymore. දැන් ආයි චරිත chance එකක් දෙයි. ඔව් වැඩි ඒක ගැන අපි ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ උදේ පාන්දර විකට් දෙකක් විතර ගියොත් තමයි නම්බර 4 ප්ලේ එකට එන්නේ. අපි හොඳින් ගියොත් අපිට පුළුවන් බානුක ඉන්නවා දසුන් ඉන්නවා. එතකොට අපිට පුළුවන් නම්බර 5ට චරිත වගේ ගේන්න. මොකද චරිත පුළුවන් ඕන තරක බැට් කරන්න. එයාට විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන්. අපි ගිය පාරත් කතා කළා දනිෂ්ක ඇවිල්ලා ආරම්භක පිටිකරුවා. ඔව්. ඉතින් එයාගේ ජීවිත කාලෙම එයා ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයාට නම්බර 4 ගහන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. එයාගෙන් නම්බර 4 ගහලා අපිට ලකුණු බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි ඒෂියා කප් එක දැක්ක නමුත් ඒෂියා කප් එක එච්චර ලකුණු 4 හිටියේ නැහැ. ඔයා හිතන්නේ දැන් ඕකද ප්‍රශ්නේ? එයාගේ කොන්ෆිඩන්ස් ලෙවල් දැන් ඕපනින් ගහන්න නැතුව හින්දා දැන් number 4 is that the problem? මම දකින විදිහට ඒක තමයි එයාට තියෙන ප්‍රොබ්ලම්. මොකද එයා ඇවිල්ලා ඕපනර් කෙනෙක් හැටියට අලුත් බෝලෙට ගහන එක්කනේ. right. එතකොට ප්‍රෙෂර් එක පොඩ්ඩක් නැති වෙනවා. දැන් එයා එතන ගහලා තියෙන ඉඳන් දිගටම නම්බර 4 ගහනවා කියන්නේ ටිකක් ගේම් එක ඇදගෙන යන්න ඕනේ. ගහන ඕවර්ස් එක අනුව අපි කියනවා අර ඇන්කර් රෝල් එක ගහන්න ඕනේ කියන ඒ දිගටම අදින්න ඕනේ ඕවර් 8ක් 9ක් වෙනකන් අදින්න ඕනේ. ඒක කරන්න එයාට ප්‍රෙෂර් එක බිල්ඩ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද වෙන්නත් පුළුවන් එයා අසාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් දනිෂ්කට වඩා මම හිතනවා මේ වෙලාවේ චරිත් කොහොමද දනිෂ්ක නෑ
ස්කොඩ් එකේ නෑ. ඉතින් මං හිතනවා චරිතට තව chance එකක් දීලා බැලුවොත් හොඳයි කියලා. මොකද එක පාට චරිතත් හම්බුනේ එක chance එකයි. හොඳ පන්දුවක් වැටුනේ. ඉතින් ඔව් ඉක්මනට ක්‍රීඩා වෙනස් කර ගන්න එක්කෙනෙක්. ගේම් එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. thinking pattern වෙනස් එයාගේ. ඉතින් මං හිතනවා හෙට තරඟේ ඔව් ක්‍රීඩා කළොත් ඔලක් මොහොතට කියලා. Good one. Yes, of course. Just like to remind, Anu, you want to remind viewers about the Payback promotion? True. අදරය 10 මාට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ අනාවැකි ටික කරුණාකරලා අපිට එවන්න. මේ නම්බරය අපි දානවා දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ 0.72 999 875ට එවන්න. Basically, you have to predict the score that Sri Lanka is going to score. Whether they bat at bat first or bat second doesn't matter. ලංකාව ගන්න ලකුණු ප්‍රමාණය හරියටම ප්‍රෙඩික්ට් කරන එක්කෙනාටයි කරන්න පුළුවන්. මොකද දෙන්නෙක්ට එකම ස්කෝර් එක කියන්න බෑ. So first come first serve. ඉස්සලා ගේපු එක්කෙනාට තමයි අපි රෙජිස්ටර් කරගන්නේ. කරුණාකරලා WhatsApp එකක් හරි SMS එකක් හරි මේ අපි දාන නම්බරයට එවන්න. ඔයාගේ මුළු නමයි NIC නම්බරය ඒත් එක්කම එවන්න. ඒ වගේ 100 ගුණයක්. ඒ හරි ස්කෝර් එක වා කිව්වොත් ඒ වගේ 100 ගුණයක් අපි මුදල් වලින් ඔයාලට තෑගි දෙනවා. Thank you very much. Softlogic Live Payback World Cup Series right here coming to live on our YouTube platform on our PodHub. A big thank you also to our sponsors, Daraz, on the show with us. Thank you guys. And a big sale is coming up with Daraz. It's something that almost the entire country looks forward to, the 11/11 sale. Right now, there's lots of Daraz deliveries coming to my house. Yeah. And I was wondering whether something is amiss. No, to see my son has ordered. As usual. Yes, and also Edgevantage Workflows on the show with us. Thank you very much. Chaminda Vaas, the legend in the studio. Chami, of course, he's represented Sri Lanka in 5 World Cups before. And it's an amazing feat. It's amazing. Nobody else has done that, right, Vaas? Sanat has done. Sanat has done. Oh, yeah, Sanat, obviously 5 World Cups, and it's being selected for 5 World Cups. You know, forget playing. Being selected is a different story altogether, and spearheading. Mahela also. Mahela, right. yeah, Mahela was also basically part of it. Now, Mahela, of course, is with the squad right now. Yeah. He must be having a hell of a headache. Just imagine with these injuries. I mean, first of all, you have to figure out who plays at number 4. Mahela. Mahela Mahela is going to pad up. Vaas is going to take the new ball. There you go. That's your team for tomorrow. I think there'll be a lot more confidence then. Yeah, for sure. People will be like, දැන් දින්න වගේ තමයි. දැන් හරි World Cup එක දින්න වගේ තමයි. මේ කවුද මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න කියලා අපිට දාලා නැහැ. ලහිරු කුමාර හෙට සෙල්ලම් කරනවා නම් අපි ආව ඩෙත් ඕවර් වල යොදා ගන්නේ නැතුව පවර් ප්ලේ එකේ මිඩල් ඕවර් වලටයි විතරක් යොදා ගත්තොත් හොඳයි නේද? So it continues. Sorry, now we know it is Damita. මොකද නෙදර්ලන්තේ කියලා ලේසියට ගන්න බෑ. නිතර වේග තරතීර වල සෙල්ලම් කරලා අත්දැකීම් දින ටොම් කූපර්, එඩ්වර්ඩ්ස් වගේ අයත් ඉන්න නිසා ඩෙත් ඕවර් වල ඇටැක් කරන්න බලයි. So ඩෙත් ඕවර් වල බිනුර චාමික දසුන් යොදා ගන්න පුළුවන්. So this is a little parenthesis that he sends. Thanks Damita, that's a very insightful thing. ලහිරු ගිය පාර ලෝක කුසලානයේදී නෙදර්ලන්තයත් එක්ක හොඳින් පන්දු යවුවා. තරගයේ වීරයා සම්මානය ලැබුණා. ඔව් කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. මම හිතන්නේ අඩු සංඛ්‍යාවකට උන්ව දවා ගත්තා. ඉතින් ලහිරුට තියෙන ප්ලස් පොයින්ට් එක තමයි 140ට උඩින් දානවා. 145ට උඩින් දානවා. ඉතින් විකට් එක කොච්චර මන්දගාමී වුණොත් ඒකේ අර අපි කතා කරපු එක ඇවිල්ලා ඩ්‍රොපින් පිච් එකක්. ඔව්. එතකොට ඒකේ බවුන්ස් එකත් එක්ක වාසියක් තියෙනවා ලහිරුට. හැබැයි ලහිරුගේ අපි බලන්න ඕනේ ලහිරුගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මොකක්ද කියලා. ලහිරු අපි යොදා ගන්නවද අලුත් බෝලෙන් කඩලු ගන්න, නැත්නම් ලහිරු අපි යොදා ගන්නවද මැද පන්දු යවන්න, නැත්නම් ලහිරු යොදා ගන්නවද අන්තිම ඕවර්ස් දාන්න කියලා. ඒක ඇවිල්ලා අපිට මෙතන ඉඳන් කියන්න අමාරුයි. මම හිතන්නේ මැනේජ්මන්ට් එකක් ඉන්නවා, කෝචින් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. එයාලා හොඳට අධ්‍යයනය කළා ඕව කොයි වෙලාවටද යොදා ගන්න කියන එක තමයි බලන්න ඕනේ. හැබැයි මම හැම වෙලාවෙම දකින දෙයක් තමයි ලහිරුගේ අපිට ලහිරු යූස් කරන්න පුළුවන් අලුත් බෝලිනුත් මැද ඕවර්ස් වලත් බෝල් කරන්න පුළුවන්. එක ඕවර් එකක් විතර අපිට අන්තිමට යොදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අන්තිම ඕවර් එක දානව නම් හොඳ සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනේ, හොඳ ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ප්ලෑන් එක එක්සිකියුට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ලහිරුට. The other question, of course, you know, if by any chance Jeffrey Van der Say has been chosen tomorrow, so you have other options in terms of Charmika and Dasun. But Dasun doesn't seem to be bowling himself as often as everyone would want him to do that. Aye, මොකද ප්‍රශ්නේ?
Dasun for me is a underrated cricketer. Yeah. Right? He is a good bowler. Right. He is a wicket taking bowler. But he is not. he does ඒ confidence එක නැද්ද යාට මම දැක් මේ T20 එකේ හැම වෙලාවෙම බලන්නේ බෝලර්ස්ලා පහක් යොදා ගන්නනේ. ඔව්. ඉතින් සමහර වෙලාවට උදේ පාන්දර හොඳින් බෝල් කරනවා නම් දසුන් පන්දු යවන්නේ නැහැ. නිකන් හරි ලකුණු යනවා නම් තමයි දසුන් පන්දු යවන්නේ. ඉතින් දසුන් ඇවිල්ලා තුන්හිරේ ක්‍රීඩකයෙක්. මම හිතන්නේ ඔහුගේ පන්දු යවම අති විශිෂ්ටයි. ඉතින් එයාට පුළුවන් හොඳ රෝල් එකක් මේ කණ්ඩායමේ කරන්න. ඉතින් දසුන් බෝල් කරන්න නැති එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එයාට chance එක හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? chance එක හම්බෙන්නේ නැහැ. කැප්ටන් කෙනෙක් හැටියට එයාට ඕන වෙලාවට බෝල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳ පන්දු යවන්නේ. මම හිතන්නේ හෙට තරඟේ I think he'll bowl. he has to bowl 4 overs tomorrow. එයාව කොහොමද categorize කරන්න වාසි is he a batting all rounder or is he a bowling all rounder how would you categorize someone For me Dasun is a batting all rounder. right He's a batsman who can move. right If you take Chamika is a bowler who can bat. right okay Two kind of all round category දෙක. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දසුන්ට තියෙන ප්ලස් පොයින්ට් එක තමයි බෝල් කරන්න පුළුවන් ඕනම තැනක. අපි දැකලා තියෙනවා ඩෙත් ඕවර්ස් එකක් දානවා මැද ඇවිල්ලා බෝල් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් එයාට ඒ රෝල් එක හෙට කරන්න වෙයි. captaincy pressure එකද දැන් එයාට දැන් ඒ ownership එක ගන්න බැරි හින්දා දැන් එයාට බෝල් කරන්න ඕන වෙලාවට එයාට බෝල් කරන්න බැරි තියෙන captaincy pressure එකද ප්‍රෙෂර් එකක් නෙමෙයි ෂක් මම දකින විදියට 20යි කියන්නේ අපිට තියෙන්නේ කාල සීමා පොඩ්ඩයිනේ. ඇයි විනාඩි 20යි මේක high intensity game එකක්. එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම තරඟයකට යන්න ඉස්සෙල්ලා plan කරනවා කවුද පන්දු යවන්නේ කියලා. පළවෙනි ඕවර කවුද දාන්නේ? එතකොට මොකද හැම වෙලාවෙම පළවෙනි ඕවර එක දාන්න එක්කෙනා දෙවෙනි ඕවර එක දාන්න නැතුව වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි ඕවර හොඳට දැම්මොත් දෙවෙනි දැන් අපි ඊයේ දැක්කා තරඟේ ප්‍රමෝද් මදුෂාන් හොඳටම දැම්මා පළවෙනි ඕවරේ. කැච් එකක් ගියා. ආයෙත් කැච් එකක් ගියා මැදින්. බෝලේ දෝලනේ වුණා. නමුත් ඒ වෙලාවේ ප්‍රමෝද්ද තියලා අනිත් පැත්තෙන් දුෂ්මන්තව ගෙනාවා ඒක ඕවරකට. ඉතින් ඒ වගේ ප්ලෑනින් තියනවා බෝල් කරන්න ගියාම කඩ තමයි ගොඩක් වෙලාට දන්නේ එකම එක්කෙනා දෙකක් දාන්න. ඉතින් අර විකට් එකක් ගත්තොත් අලුත් වෙන බැට්ස්මන්ට ඕවර් එකක් දානවා මිසක් ඒක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ප්ලෑන් එකට තමයි ගොඩක් වෙලාට යන්නේ. දැන් වැඩිදුර දැන් ශ්‍රී ලංකා bowling plan එක it's been the same plan in the Asia Cup. Opener basically a pacey bowls first, Mahesh Deekshana bowls second, then another pacey comes third, possibly Mahesh Deekshana takes another over and එහෙම power plays වලට ගෙනියනවා 7th over වන්දුර දෙනවා. දැන් අපිටත් කියන්න පුළුවන් plan එක. අපිට කියන්න පුළුවන් නම් ඔව් ඒ ප්ලෑන් එක මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අනිත් රටවලුත් බලනවා. ඔව්. දැන් අපි වුණත් කතා කරද්දී අපි කිමු අපි ගත්තොත් නෙදර්ලන්තයත් එක්ක නෙදර්ලන්තයේ තියෙන බෝලින් පැටර්න් එක අපි බලනවා. එතකොට අපි හැම වෙලාවෙම කියනවා මෙන්න මේ බෝල් එනවා හාවල් ඕවර් එකේ මෙයාට ඇටැක් කරන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙයාලා අන්තිම මැචස් අපි ගත්තොත් අන්තිම මැචස් හතේ පැටර්න් එක එකම විදිහට ගියොත් අනිත් කණ්ඩායම් වලට අල්ලගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එයාලගේ අර අපි හැම වෙලාවෙම කතා කරන දැන් ටෙක්නොලොජි එක හොඳයි ඒව බලනවා මැචස් බලනවා කොයිද වැඩිම දාන්නේ කැරම් බෝල් එක අර ඔක්කොම බලනවා. ඉතින් ඒක ඒ පැටර්න් එක අපි ගොඩක් වෙලාවට කඩා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරට හෙට තරඟෙදී වෙනම විදියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා එදා දවසේ තනිතිවුරු අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Hit a counter threat like from Netherlands, the bowling. Like, do we know anything about them? Obviously, we do know what they play all around the world. I know. නෙදර්ලන්තයේ ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ ප්‍රාන්ත ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ ඒ වගේම ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් උත් ගහනවා. නමුත් උන්ගේ බැටිං ටිකක් ස්ට්‍රොං. ඕපනයි නම්බර 3 ගහන ක්‍රීඩකයයි හොඳට බෝල්ට ගහනවා. ඉතින් හොඳ පිටිකරු දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ 3 දෙනාව ටාගට් කරගත්තොත් අපි උදේ පාන්දර කඩුල්ල දෙකක් ගත්තොත් අපිට පුළුවන් අපි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ මේ ඇසෝසියේට් කන්ට්‍රීස් ආවම පාගලම දාන්න කියලා. දැන් හිටින්න දෙන්නම නැහැ. ඉතින් මේ වගේ කණ්ඩායමක් එක ක්‍රීඩා කරද්දී අපි පුළුවන් තරම් ගේම් එක අදින්න ඕනේ ඕවර් 20ටම අදින්න ඕනේ. එතකොට මෙයාලගේ තියෙන අත්දැකීම් එක්ක මෙයාලා ක්‍රීඩා කරන විදිය ස්වභාවය අනුව මොකද අපේ කණ්ඩායම ගත්තොත් අපේ අත්දැකීම් බහුල කණ්ඩායමක්. ඔව්.
ඉතින් නෙදර්ලන්තයට එහෙම අත්දැකීම් කොච්චර T20 ගැහුවත් අනිත් රටවල් එක්ක ප්‍රාන්ත ගැහුවත් මේ වගේ කණ්ඩායමක් එක්ක ගහද්දි පොඩි චකිතයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වාසියත් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ඒ තරඟයට අවතීර්ණ වෙද්දි කොයි ආකාරයකද පන්දු යවන්න ඕනේ. ඉතින් මැදින් සැලසුමක් තියෙනවා. තරඟයකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ සැලසුම් මම හිතන්නේ ඒ විදිහටම හෙට කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට වාසියක් තියෙනවා. අපිට තව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා ඉස්සෙල්ලා. මේක ඇවිල්ලා සුරන්ත සංජයගෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හෙට යූස් කරපු පිච් එකක් අපිට දෙන්නේ. පිච් එක තවත් ස්ලෝ වෙනවා. ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ හෙට ප්ලේ කරොත් නෙදර්ලන්ඩ් වලට ත්‍රෙට් එකක් වෙයි නේද? අපි මේක කතා කළා. මොකද නෙදර්ලන්තේ ස්පින් එකට එච්චර හොඳට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්පිනර් කෙනෙක් යොදා ගන්න එක හොඳයි කියලා මමත් විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට ජෙෆ්රි ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. That's a really good option and it's considering what's happened. Exactly. I mean, you also don't want to put two fast bowlers who have just come out from the stretcher, right? Not from the stretcher. Well, they just lacking a little bit of match practice. Don't say little bit, right? They've been away for about 2 months, and into the World Cup is no joke. Getting them both in. Yeah, but I always say, Shaq, there are times to shine, That's the thing. That's what we were actually talking about. This could be a blessing in disguise for both Lahir Kumara and Kasun Rajitha and Binura Fernando. An opportunity that obviously to perform in the World Cup doesn't come every day. Prove the naysayers wrong. Do your best. That's what I say. Yeah. And suddenly the magic might just spark like that, But the most important thing is, of course, now when Vasi and the crew were playing, it was expected them to win. Absolutely. It was expected, So right? was the other team. Now what is happening, of course, because of the series of defeats that we have experienced, we want to see the team compete. Yeah. It's not the fact that A you good shouldn't fight. lose. Good fight, You can lose, Yeah. but fight till the end. Don't just let it go. That is where I think the fans get really angry. ගහන්න තිබ්බනේ, අදින්න තිබ්බනේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාට මේ වගේ ලෝක කුසලානේ ක්‍රීඩා කරද්දී මේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ 15 දෙනාම 100%ක් දෙනවා. කවුරුත් කැමති නැහැ නේ එතනට ඇවිල්ලා සවුත් වෙන්න. ඉතින් අර ප්‍රෙෂර් එකයි ඒ තියෙන මැච් එකේ තියෙන ස්වභාවයයි නර්වස් ගතියත් එක්ක තරගයක් හේට මේට වෙන්න ඕන. හැබැයි කණ්ඩායමක් හැටියට අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕනේ කන්සිස්ටන්ට් වෙන්න. Right. ඉතින් අපි තාමත් කතා කරනවා ආසියානු කුසලානේ ජයග්‍රහණය කළා. ඒකත් ඒ මොමන්ටම් එකේ යන්න බෑ. නමුත් කන්සිස්ටන්සි එක කියන්නේ අපි තරග 10ක් ගහනවා නම් 10න් අඩුම ගානේ 8ක්වත් දිනන්න ඕනේ 9ක්වත් දිනන්න ඕනේ. අපි කාලයක් තිබුණා ලංකාවේ ක්‍රිකට් එකේ අපි මැච් ගහනවා දිනනවා එකක් පෙරදුනම ලංකාවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මැච් එක බවුන්ස් බෑක්. අපි අන්න ඒ වගේ කාලයක් තිබුණා. ඉතින් දැන් ඒක පොඩ අඩු වෙගෙන අර like you said පරිදිද්දි මිනිසුන්ට දරා ගන්න බෑ. ඉතින් ජනතාවත් බලන්නේ රට දිනවන්න. ඉතින් ක්‍රීඩකයෝ බලන්නේ මේක කොහොම හරි දිනන්නේ කියන එක. ඉතින් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා ක්‍රීඩකයන්ට මේ වගේ ලොකු කුසලනයක් ක්‍රීඩා කරලා. When you watch Sri Lanka play today, right? Do you also get angry? Whatත් ඉතින් තරහ යනවද ඒ වෙලාවේ? කෑ ගහනවද වා? මොනාරි මේ TV do you throw anything? මම ත්‍රෝ කරන්නේ මැච් එක බලද්දි තරහ යනවා. ඉතින් අරක මොකද්ද ගහපු පාර කියලා දැන් එදා තරඟයේදී බලාගෙන ඉද්දි දුෂ්මන්ත ඇතුළට ගියා. ප්‍රමෝදුත් ඇතුළට ගියා. මම දුෂ්මන්ත ඇතුළට යද්දි මම කල්පනා කළා ෆීල්ඩ් එකට එන්න ඉන්නේ කවුද දැන්? ලහිරු කුමාර බෝලේ ඉන්නේ. වැන්ඩසේ දනිෂ්ක ඉන්ජර්ඩ්. ඔය දෙන්න එක්කෙනෙක් නේ එන්න ඕනේ. බිනුර ආව විතරයි. බිනුරට එන්න බෑ. මම නිකන් කල්පනා කළා. බලද්දි ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ ගියා කැච් එක තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ වෙලාවට හරියට තරහ යනවා. ඉතින් කවුද ඉන්නේ කියලා ෆීල්ඩ් දැන් එදා තරංගයේ වුණත් අපිට ඇත්තටම ගෲප් එකේ සෙකන්ඩ් වෙන්න තිබුණා. UA කණ්ඩායම අඩුවෙන් තියාගත්තා නම්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 37ට 7ක් තියෙද්දී උඩ පන්දු දෙකක් දෙනවා. ඒ දෙකම අතාරිනවා. අපි 46ට අඩුවෙන් තිබ්බනම් අපි ගෲප් එකේ සෙකන්ඩ්. ඔය වගේ දේවල් අපි දැක්කා වනිදුගේ කැචස් දෙකක්ම මිස් වෙනවා. වනිදුර තරහා යනවා.
ඉතින් ඒ දේවල් එච්චර හොඳ නැහැ කණ්ඩායමේ ඒ දේවල් වෙද්දි මොකද 11 දිනාටම දැන් ගහන ක්‍රිකට් එකේ 11 දිනාම හොඳට ෆීල් කරන්න ඕනේ. 11 දිනාම හොඳට බෝල් බැට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දේවල් කරන්නේ ඉතින් කණ්ඩායමේ තියෙන හැඟීම එකමුතුකම ඒ ඔක්කොම බලපානවා තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. I of course feel if Jeffrey had actually taken that catch, then Chaminda still would be in the squad. He wouldn't have to bowl because he pulled up while he was bowling. Those are big gifts. It's okay. Capital I, capital F. No, but clearly it was building up. Yeah, I I mean, suppose. muscle tear doesn't just happen. Yeah. තිලිනාරේ රත්න මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ධනංජය ඩිසිල්වට බෝල් කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? අපිට අවස්ථාවක් තිබුණා ධනංජය බෝල් කරන්න. නෑ නෑ. අවසාව තිබෙන්නේ අවස්ථාව ඇත්තටම අපි නැමීමේ මැච් එකක් ගමුකෝ. right? You take 160. right? අපි ඒ වෙලාවේ 160 ගත්තා. right? දැන් පෙරදුනම් පස්සේනේ කියන්නේ අපිට ධනංජය දාන්න තිබුණා මේව කළ මම නිකන්නේ ධනංජය දාලා ගුටි කෑවනම් කියා අනිත් පැත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ බෝලර්ස්ලා ඉද්දි දැන් මේ අපි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ බෝලර්ස්ලා පහක් ඉන්නවනේ. මහේෂ් ත්‍රික්ෂණගේ ඕවර්ස් 4 දානවා. He is playing as a bowler. Yeah. වනිදු හසරංග හතරම දානවා. playing as all rounder. අපේ number 1 spinner ඔය දෙන්න. Right. දුෂි දානවා 4. right? ප්‍රමෝද් හතර දානවා. චාමික සමහරට අපි ගොඩක් වෙලාවට හොඳට ගියොත් ඕස් 4ම දානවා. දෙකක් ගියොත් සමහරට අපි ටක් ගාලා ඒ වෙලාවේ ස්පින් එකක් හරි දසුන් නැවිලා බෝල් කරනවා. ඒක ටක් ගාලා අල්ල ගන්නවා. ඉතින් එදා තරඟයේදී ඔක්කොම හොඳට ගියා. ඉතින් උනේ අන්තිම ඕවර් පහේනේ වෙනස් වුනේ තරඟේ. එතකොට වැඩේ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ හින්දා යොදා ගන්න වෙලාව තමයි බලන්න ඕනේ. දැන් අපි කිමු ලෙෆ්ට් හෑන්ඩර්ස්ලා දෙන්නෙක් ආවොත් ධනංජය වගේ දාන එක්කෙනෙක් හොඳයි. මොකද එතකොට අපිට තව ඕවර්ස් අත මෙයාගේ ඕවර්ස් ටික පස්සට අදින්න පුළුවන් මහේෂ් ත්‍රික්ෂණගේ. Radio, we got a few more, of course, questions coming your way. Vasi, let's go back to the number 4 position that we spoke about earlier on. For the longest time, Asanka Gurusingha was there. Right? He came in number 3 as a matter Number of fact, 3, yeah. So, but then Mahela took over that number 4 position and owned it for over 10 years, which became like the most important position. But I think Asanka Gurusingha also kind of gave a signature brand to that, no? Because you knew that everyone called him the Lal, right? Yeah. Because you couldn't get him out. That's right. Yeah. So he was just anchor position කියන්නේ අයගලිම නැංගුරම්ම දාලා එතනම හිටියා. Arvind also played number 4. Yes, of course. Yeah, and because those are like obviously they say your best batsman in the team plays the number 4 position. Now we have a hole in the number 4 position. We don't have the best batsman in that position at the moment. That's a huge problem for us. Not only for us, for any team. When you can't say that he's our best batsman, this is where he's playing, we don't have one. වෙලා තියෙන්නේ අර ක්‍රීඩකයව යොදා ගන්න ස්ථානය අනුව තමයි. අපිට ගොඩක් වෙලාවට දනිෂ්ක ඕපන් කළා නම් සමහරට ඔක වෙනස් වෙන්න තිබුණා. දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ ගිය පාර වර්ල්ඩ් කප් එක ගත්තම අවිෂ්ක ඕපන් කර හිටියා. අවිෂ්කව ගෙනාව නම්බර 4ට. ඒ ඇවිල්ලා අවිෂ්කගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක ඕපන් කරද්දී අඩුයි කියලා තමයි පල්ලයට ගෙනාවේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙනස් හැබැයි අවිෂ්ක ආසයි ඕපන් කරන්න. ඉතින් අපි ඒ වගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් පල්ලයට දානවද? ඔන්න ඔතනයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි නම්බර 4ට එක්කෙනෙක් හදා ගන්න ඕනේ. හැම වෙලාවෙම ලකුණු 4ට එන්න. දැන් අපේ තියෙන හොඳ දේ තමයි උඩින් හොඳට පන්දුර පාර දෙනවා. හොඳට ගියොත් අපිට නම්බර 4ට බානුක නම්බර 4 දසුන් හොඳටම ගියොත් දසුන් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් චරිත පස්සට ඇදලා 95 World Cup. Ravin asks the question, Anu. 95. Yeah. 96 World Cup දින 96, I'm sorry. පේන්නේ නැහැ මට. 96 World Cup දින team මේ fancy වට ඔය කන්නඩි උඩ දාගෙන ඉන්නේ. He really needs it. No, I can't see. Why do you think you're reading the questions? Right. 96 World Cup දින team එකෙන් කවුද වාස් අයියට හිතෙන්නේ T20 වලට හොඳම skills තිබ්බා කියලා? Ravin asked this question. Sure, good question. 96 World Cup. Yeah. 96 World Cup එකේ සනත් 96. Yeah. සනත් ගෙහුවා. Yeah, T20 ගෙවුවා. ඒ වගේම කලු කලු පැහැරත්මක අන්ත බාල දෙන කෙනෙක් ඉති උඩින් ලකුණු ගහන. ඒ වගේම උපුල් චන්දනත්
හොඳ leg spinner. Right. එළියට ගහන්න පුළුවන්. good fielder. field එකේ ඉද්දි ලකුණු 10ක් 15ක් නවත්තනවා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක්. Those are some big names there, of course, the 96 World Cup. We need to take a quick break. When we come back, we are going to actually go back to our Payback series last year, where we had a host of cricketers on the show. And there was one very interesting video that we want to basically bring back, something that was actually, Vaas's name was mentioned in that video. Right. So we're going to pull that back right after these messages, and let's get his reaction right after this. Taking a break, we'll be back right in a bit. එකයි ලකුණු 8යි විකට් එකයි ඇඟිලි වල නියපොතු ඉවරයි නායක දසුන් ශානකට ලොකු අභියෝගයක් වේගෙන් යවන චමීරද දඟ කවන හසරංගද දඟ කරන්නේ චාමික නේද දඟ කරන නෙමෙයි දඟ කවන බෞබිමේ බලාපොරොත්තු සුරතට රැගෙන අවසන් ඕවරේ එවීමට ශානක got him ශ්‍රී ලංකා වී අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම් අභියෝගය මොකක් වුණත් මේ රට දිනනවාමයි come on ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් Softlogic Live ලංකාවේ හොඳම සෞඛ්‍ය රක්ෂණයෙන් සුබ පැතුම් Corporate events, weddings, concerts, or simply getting fuel with the QR code. Let us help you take your big day to the world with a professional broadcast to Facebook, YouTube, Zoom, MS Teams, or your website at the most affordable rates. So give us a call and let's go live. Podhub. Welcome back, ladies and gentlemen, to the show. It is Softlogic Live World Cup Payback series, courtesy of Softlogic Live on the show with us. And Daraz, not forgetting Edgevantage Workflows. Thank you, ladies and gentlemen, for being a part of the show. We're talking about the World Cup in Australia right now. Big game for Sri Lanka tomorrow. Absolute crunch time, you know, it doesn't get crunchier than this. Yeah. So, yeah. So we were talking about, you know, something that happened last year. Yes, yes. So we had a barrage, a barrage of cricketers coming on the show. We had Sanat, we had Asanka Gurusinghe, Angela Matthews, Farweez Maroof, Avishka Gunawardena, did I say Asanka Gurusinghe? We had I can't remember. We had so many people obviously coming on the show. This I think was on the finals where we had Sanat. And quite a few people, and some. It was fun. It was more of a fun question and answer. So let's just take a quick look at the video right now. Here we go. සනත් අයියා ක්‍රිකට් ගහපු කාලේ අපේ ටීම් එකේ කාටද හොඳටම ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන්, ජෝක් කරන්න පුළුවන්, සින්දු කියන්න පුළුවන්, බොරු කියන්න පුළුවන්. අම්මා අර අන්තිම එක තමයි කියන්න පුළුවන් එක හොඳම එක්කන ඉන්නේ. කවුද? හතරවෙනි එක්කන. ඩිල්ෂා. ඒක හොඳම ප්‍රශ්නේ එම්ම තියන්න පුතේ කොහොමද තියන්නේ? Get the question back. ඊට පස්සේ සින්දු කියන්න පුළුවන් කාටද සර්? සින්දු කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ෂේප් එකේ මොනවාරි කරගන්න බෑ. බැරි මොකක්ද? සින්දු කියන්න පුළුවන් වාසිට. අරක තමයි හරිම. අර බොරු කියන්න පුළුවන් එක තමයි ඩිලියා. ඩිල්ෂා. ජෝක් කියන්න පුළුවන්. රසල් ආනන්ට. ඒක. රසල් නැතුණම රසල් බොහොම මේ ඉදිරියට වගේ හිටියේ මේ ඒක මුල් කාලේ 96 මුරලි ආ මේ ඩාන්ස් කරන්න පුළුවන් කලුට ආයත අම්මට උඩු This was the finals, just the night before the finals, and we had such a good time with Sanat and so many other cricketers. Well, hondara sindu kiyanna puluwan ne?
තාලෙට පොඩ්ඩක් කියන්න. Yeah, that's what a lot of people can't do actually on stage singing. So, I have pointed it out. But when we get into the first round, when we get into the second round, we will we'll try and get some, like we're getting questions, we'll get requests. We'll get requests sent in of songs that you want Vaasi to actually. Just get a guitarist over there, just in case. Not bad, yeah, not bad. We'll have our own little concert that happens here. Yeah, so on the show right now, final few minutes, we spoke about the possible combination that the Sri Lankan team will obviously look forward tomorrow against Netherlands. It's even though lots of us have already decided that Sri Lanka is winning tomorrow's match. You know, all kinds of pujas and wishes have been made. Yeah. Let's see if they are granted. But another interesting that I've noticed is that nobody really likes to talk about the Netherlands team very much because the names are very hard to pronounce. Yeah, I mean, the Dutch names. Yeah, So we also have a few Dutch names here, no, Anu. That's true. I mean, we have Dutch courage. Yeah, well, let's hope they don't bring any of that tomorrow to the table. So, yeah. You also have yourself about 7 minutes, I think, to go before you end up sending in those SMSs. That's right. Your predictions is what we are talking about. Please predict your score for Sri Lanka. How much Sri Lanka will score in tomorrow's match? You got to send this in tonight before 10:30. Well, actually 10:30 is the cutoff time. To this number 0773 999 875. Please include the score, your full name and your NIC number. And of course, first come, first serve. No two people can predict the same score. So whoever gets there first obviously gets that. And if you are right, you get 100 times that score in rupees into your hand. So for example, if you say 200 runs and Sri Lanka ends up getting 200 runs, you walk away with 20,000 rupees. Right, Vaasi, then, what do you think the chances of us becoming A2 is far higher than A1, isn't it? Depends on how we play tomorrow. Right. So if we win tomorrow with a big margin, say if we score 200 runs, this year never knows. No. එහෙම ගහන්න පුළුවන් පිටිකරු ඉන්නවා අපි. මේ 20 තරගයක බැට්ස්මන්ලා 6ක් ගහනවා නම් 6 දෙනාම ලකුණු අතරට එන්නේ නැහැ. ඔව්. බැට්ස්මන්ලා 3ක් නැත්තම් 4 දෙනෙක් නැත්තම් දෙන්නේ අනිත් අය ඇවිල්ලා චිප් කරන එක තමයි තියෙන්නේ. බෝලින් වලත් එහෙමයි. බෝලර්ස්ලා 5 දෙනා ගත්තම සමහරට බෝලර්ස්ලා 5 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් එළියට යනවාමයි. ලකුණු වලට යනවාමයි. ඉතින් අපි 200ක් ගැහුවොත් ගහලා නෙදර්ලන්තය බීට් කරලා අපි නෙදර්ලන්තය අඩු ගානකට තිබ්බොත් අපිට chance එකක් තියෙනවා A1 යන්න. A1 යන්න. Just in case we end up becoming A1, we will play B2. Yeah. That will happen on Sunday. B2 chances, who do you think? Now it's wide open, very difficult to say. Ikane wa hitane A4 teams වලින් qualify වෙන්නේ කවුද? මම හිතන්නේ මම හිතන විදිහට qualify වෙයි West Indies. Right. මොකද West Indies කියන්නේ very unpredictable team. For sure. It's like black and white. It's like Pakistan for us. ඒක වෙලාවකට ගහනව නැති වෙන්න අනිත් දවසේ You don't know what happens. Yeah. West Indies අනිත් කණ්ඩායම තමයි Zimbabwe. Zimbabwe. So you have ruled out Scotland. Good performance. Good performance. ඊළඟ තරඟේ ක්‍රීඩා කරන විදිහට තමයි ওই කණ්ඩායම් දෙකම. නමුත් මම දකින විදිහට මම හිතන විදිහට Zimbabwe සහ West Indies. So the Group B matches, of course, are happening on Friday. West Indies are taking on Ireland, and then Scotland taking on Zimbabwe. I think that Scotland-Zimbabwe match is going to be very, very good one. So. That is happening on Friday. So if we become A1, we play B2. So either we most probably will play maybe West Indies or Zimbabwe. Yeah. And I think Charit wants to have a drink with Vaas. Vaasai cricket සම්බන්ධ නැති වෙලාවල මොනවද කරන්නේ? මොනවද කරන්නේ? ගෙදර වැඩ ටික. වෙන තියෙනවා වැඩ කරන්න. වැඩ තියෙනවා ගොඩක් කරන්න.
Final few minutes of the show right now, and I think we just got enough time for a few more questions that have been sent in. So many questions have been coming in on the Softlogic Live World Cup Payback series. Thank you so much, Softlogic Live, for being a part of the show with us. Daraz and Edge Vantage Workflows. A big thank you. We will definitely are going to have Vasi on the show tomorrow again, and looking forward for the next round. Is it okay for me to say? Absolutely. I think we can, because we are Sri Lankans, we are islanders, we are nothing but not positive. We are utterly positive about it. 9:30. Good. Yeah, so that's fine. Can go to school tomorrow. Nimal wants to know. Chaminda ayage hondama hina yana matake mokadda World Cup එකේ. කොයි World Cup එකේද? World Cup පහක් ගහලා දෙනවා. පහක් ගහලා දිනා කමන්නේ මොකක්ද? මතකට එන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳම දේ තමයි 96 ලෝක කුසාල ජයග්‍රහණය කරපු එක. මොකද අපි හිටපු තැනින් හිටපු විදියට මම හිතන්නේ ඒ කාලේ වැඩි ක්‍රිකට් ලංකාවේ ප්‍රචලිත නැහැ. ඉතින් World Cup එක දිනන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනේ ඒ කාලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ දිනපු එක තමයි මම දකින්නේ ඇත්තටම අපි ගොඩක් සන්තෝෂ වුණා. එදා තරඟයට යද්දි වුණත් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ ලෝක කුසලානේ ෆයිනල් එකක් ගහනවා කියලා. මොකද්ද කරේ එදා උදේ? එදා උදේ අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන shopping ගියා. මේ අපි හිටපු හොටෙල් එකේ තිබුණා අර කාපට් සේල් එකක් තිබුණා. alright. ඉතින් අපි කෑම කාලා මම උපුල් කුමා සනාත් අපි ඔක්කොම ගියා කාපට් බලන්න. කාපට් එකකුත් ගත්තා ගිහිල්ලා අරගෙන අර්ජුනත් ආවා. ඔක්කොම වගේ ආවා. ඉතින් අපි අපිට අර කිව්වා වගේ 96 තිබුණේ නැහැනේ. සෝෂල් මීඩියා තිබුණේ නැහැ. ට්විටර් තිබුණේ නැහැ. ෆේස්බුක් තිබුණේ නැහැ. ෆෝන්ස් උත් තිබුණේ නැහැ. කාට කතා කරන්නේ ඒ කාලේ. ඉතින් අපි හරි සෑල්ලුවෙන් හිටියේ. ඊට පස්සේ 11ට මීටින් එකට ගියා. මීටින් එකට ගියාම අර්ජුන කතා කළා. මේක ඇවිල්ලා තවත් තරඟයක්. ෆයිනල් එකක් කියලා ඔලුවට දාගන්න එපා. මොමාරි තරඟයට ගියා. තරඟයට ගිහිල්ලා ක්‍රීඩා කර යද්දිත් අර්ජුනයට එතනදී ඉම්රාන් ඛාන් නම්බිලා කියලා තියෙනවා මේ විකට් එක හොඳ විකට් එකක් right ටොස් එක දින්නොත් බැට් කරන්න කියලා right ඔය ඒක සීනියර්ස්ලා ටික ඔක කතා කර කර හිටියේ කොහොමරි අපි ටොස් එක දින්න එළව දැම්මනේ ඔව් ඒක ටර්නින් පොයින්ට් එක දැම්ම දාලා අපි එළවුවා ඉතින් මම හිතන්නේ මුළු රටටම මේ ආඩම්බරයක් ඒ වගේම ගාපු ක්‍රීඩකයෝ අපි සෑහෙන දෙනෙක් ඒක මේ එන්ජොයි කළා ඒ වින් එක. Where were you? I was all over. I was working at a bank at that time. Right. But I didn't miss a single match. Right. I watched every match from different locations. Right. සමහර ඒවා දෙකක් විතර ගෙතරින් අනිත් ඒවා ඔෆිස් එකේ in Nuwara, in Dharawala, all over the place. But I didn't miss a single match. How to miss a single match? Because it was so electrifying. I was at the radio station. All right. My shift was from 4 to 8. Yeah. It was a Sunday, I remember, and I was obviously in the bus going to work, and they had the commentary on at that point, and I distinctly remember the commentator going all crazy when you took the wicket of Mark Waugh, right? I still remember where I was in '96 on the way, watched the match in a 14-inch TV, right, inside a studio where the temperature was about 16 degrees Celsius. I've been in those places. So we had a transport to take us back home at 8 o'clock in the night. Didn't go in the transport. Decided to do the other shift also, right, from 8 to midnight. Wanted to watch the match, right. It took me 1.5 hours to come back home from Pannipitia. People were on the road. It was crazy. It was crazy, and there was I mean, that achievement and that celebration was something else. I mean, I don't know how it was in the dressing room. I mean, knowing Arjuna, how strict he actually was. Did he allow you all to actually celebrate after that? After the match we celebrate. And World Cup එකක් දිනනවා කියන්නේ එදා තමයි ඇත්තටම World Cup එක දිනලා අපි celebrate කරා normal match එකක් විදිහට. අපි මේකේ ගැඹුර එච්චර දැනගෙන හිටියේ නැහැ මේ World Cup එක දිනලා කියලා. ඊට පස්සේ එදා රෑම ශ්‍රී ලංකන් එයර්ලයින්ස් එකෙන් අපි ආවා ලංකාවට එද්දි ආපු ඒ 320 ෆ්ලයිට් එකේ ආවේ. Right. ඉඳ ගන්නත් නෑ අපි බිම ඉඳගෙන ආවේ. ෆ්ලයිට් එකේ. බස් එකක් වගේ. බස් එකක් වගේ බිම ඉඳගෙන එද්දි අපි එන්ජොයි කරගෙන ලංකාවට ඇවිල්ලා එයාපෝට් එකේ බැස්සම තමයි දැනගත්තේ
අපි මේ ලෝකයක් දිනලා ඉන්නේ කියලා. දැක්ක සෙනග එදා. Right. එදා දැකපු සෙනග දැක්කම තමයි මම දැනගත්තේ අපි මේ ලොකු දෙයක් කරලා ඉන්නේ කියලා. ඉතින් S2කට කඳුළුත් ආවා. මේ කණ්ඩායමක් ඇටියට අපිට ලංකාව මැප් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් වුණේ ගැන ඉතින් ලොකු ආඩම්බරයක්. Not only that, from that point onwards, Sri Lanka cricket turned completely. Absolutely. Completely. Yeah. You know, it was win every day. Yeah, it was, Yeah. and the expectations. I think the '96 World Cup winning team Yeah. just changed the complexion of cricket. And the pride, the people actually took pride in being Sri Lankan. And That's more what- people knew about Sri Lanka after the World Cup. Yes, yes. When you said the names of Chaminda Vaas, Jayasuriya, the first thing they say is the World Cup. Yeah, yeah. Before that, unfortunately, we were known for an ethnic war that was going on at that point. Absolutely. Yeah. And එකත් ඉතින් most of it was bogus. අපිට ඒක අපිට දිනාගෙන අවුරුදු 10ක් විතර අපේ ක්‍රිකට් එක හොඳ වෙන්න එකම හේතුව තමයි අපේ සිස්ටම් එක හොඳට තිබුණේ. Yeah. මම කිව්වා වගේ ක්ලබ් ටික අඩු වුණා, ක්ලබ් 12ක් විතර තිබුණේ. එතකොට ක්‍රිකට් එකේ ක්වොලිටි එක හොඳයි, ප්ලේයර්ස්ලා කම්පිටිටිව් වෙනවා, ෆයිට් කරනවා. හැම එක්කෙනාම එක වගේ. ඉතින් ටීම් එකට ගහන කට්ටියත් හොඳ කට්ටිය තමයි ගහන්නේ. ඉතින් ඒ කාලයක් ඇදගෙන ගියා ක්‍රිකට් එක. ඉතින් මම අදටත් කියන්නේ ඒක අපේ ක්‍රිකට් එක මීට වඩා හොඳ කරන්න නම් ඉතින් හොඳ සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනේ. ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කරන්න අපි මොකද අපි හැම වෙලාවෙම බලන්නේ එක මැච් එකක් දින්නම අපි ඔක්කොම හොඳයි. ඔව්. එක කප් එකක් දින්නම අපි ඔක්කොම හොඳයි. ඔක්කොම හොඳට යනවා. මැනේජ්මන්ට් එක හොඳයි, ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලා හොඳයි. එහෙම නෙමෙයි බලන්න ඕනේ ක්‍රිකට් එක අපි තව ඉස්සරහට කොහොමද ගෙනියන්නේ? කොහොමද තව ප්ලේයර්ස්ලා ආදේශ කරන්නේ? තව මේ ප්ලේයට මේ ප්ලේයර් ගැලපෙනවද? ඒ නැත්තම් ඒට වෙනුවෙන් කවුද ඉන්නේ කියන එක අපි බලන්න ඕනේ, කතා කරලා බෝඩ් එක මේ වගේ දේවල්දී හරි ඩිසිෂන්ස් ගන්න ඕනේ. නිකන් ගහනවා කියලා ක්ලබ්ස් ගොඩක් දාගෙන ක්‍රිකට් ගැහුවා කියලා මම ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගැහුවා කියලා ක්‍රිකට් එක හැදෙන්නේ නැහැ. Actually, you have to treat it like brand. That's Because true. It's a brand. It is a brand. Any brand එක. ඉතින් marketing වල තියෙනවා නම් business continuity plans for every company, you have to have that. It is an absolute must, and it was so good. In fact, that that Manoj Prabhakar's mother still says, උදේට නැගිටින්න නැති කොට එහෙම කියන්නේ. අන්සනත් ඒක. පුදුම. Right, yo, ladies and gentlemen, thank you so much for being a part of the show. We shall catch up with you once again tomorrow night at 9:30 as Absolutely. we come to you Good live news. with very good news, hopefully. Let's See keep you our fingers tomorrow. crossed. Take Have yourself care. a good Bye-bye. night.